ચાલો મારો અવાજ આવે છે? સ્ક્રીન અવાજ બંને ડન છે. ચાલો યસ સર. ડાઉટ મોકલ્યા છે. મારા સુધી પહોંચ્યા નથી, મળી જશે મને. જેવા મળશે એવા હું આવતીકાલે જોઈ લઉં છું. બરાબર છે? ઓલ રાઈટ, ફાઇન. Chapter number 9 completed. Chapter number 10 we are going to start. Before starting chapter number 10, let us quickly remind chapter number 9. કારણ કે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 ની અંદર જે પ્રિન્સિપલ્સ જોયા છે એને હવે એપ્લાય કરવાના છે into various fields. Right? So let us remind once again about basics of biotechnology. Right? So first of all, what is biotechnology? અહીંયાથી આપણે ચાલુ કરીએ છીએ પાછું. તો whom amongst you can nicely answer this basic question? Meaning of biotechnology. Okay, Bhuj Center comes first in answering. Yes, Bhuj. સર એવી ટેકનિક્સ જે યુઝ કરીને આપણે પોતાના માટે હ્યુમન નેચર માટે યુઝફુલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવી શકીએ અને એન્ઝાઇમ્સ બનાવી. Yes. Either enzymes or other useful products we can synthesize. Human welfare oriented products specifically. But where bio and technology is into the association with respect to principle which is getting used into biotechnology. My second question is, how come bio and technology gets associated? What kind of technology, what kind of organisms, I mean, that's what I ask. Yes, Pooja, again. Living organisms related to technology. Say it again, beta. Living bio means living organism or living system related to technology. Okay, fine. Let me remind you, we are using rDNA technology. That's the technology. And we are utilizing few types of organism to convert them into GMO, that is genetically modified organism. Right? Okay. GMO no full form. GMO no full form genetically modified organism છે. So we have actually changed them genetically. That is by use of rDNA technology. So that's what we have begin with to understand the concept of biotechnology. અહીંયાથી આપણે શરૂઆત કરી છે. Okay, we need few basic components when we are producing anything using this technology. Our requirement number 1 is restriction enzymes. Ready? Okay. Component requirement number 2, cloning vector. And requirement number 3 is competent host. So these are the 3 basic requirements what we need in order to obtain any of the product using rDNA technology. આમાં કોઈને કાંઈ નો યાદ આવ્યું હોય એવું કોઈ પોઈન્ટ?
પક્કા? Okay. Now with respect to cloning vector, there are certain specific characteristic feature we need to take care or consider for vectors. એમાંની પહેલી conditions કઈ છે? પહેલી condition that we are supposed to consider of vector. ભૂત સેન્ટરે ઠેકો લઈ રાખ્યો છે આન્સર દેવાનો એવું છે. યસ, આઈ વોઝ ટ્રેકિંગ વેક્ટર્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર, જેમાં પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર મૈત્રીએ કીધી ને. યસ, યાદ રહી ગયું. યસ, હે ને, ORI. બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર કોણ કહેશે? હેત વરસી જા લાગતો. Selectable markers. Yes, selectable markers. Good. Okay, third characteristic feature કોણ કહી શકશે? Yes, Urmil. Cloning site. Cloning site. Good. Okay, fourth characteristic feature એ હું કહી દઉં છું. Plants or animals એના vectors. Right? એમાં કઈ છે નહીં એટલે હું કહી દઉં છું. Right? પછી કંઈક તો મારે કહેવાનું. સિલેક્ટેબલ માર્કર ની જે પ્રિન્સિપલ ની વાત આપણે કરી છે, how it is getting utilized, how some gene is used as a selectable marker. એની પાછળનો પ્રિન્સિપલ કોને યાદ છે? Why it is called selectable marker? In what sense it is called selectable marker? ચાલો કયો મૈત્રીબેન, ચાલો. કારણ કે તારા સિવાય કોઈ કહેતું નથી અહીંયા બહુ જાજુ. સર એ સાઇટોમાં હેલ્પ કરે રિકોમ્બિનેન્ટ્સ કે ટ્રાન્સફોરેન્ટ્સ માંથી અને કઈ રીતે ક્લોનિંગ નથી, કઈ રીતે લોજિક ઇન્સર્ટ કરવું. ઓકે, બેસિકલી એનું યુટિલાઇઝેશન છે એ રિકોમ્બિનન્ટ અને નોન રિકોમ્બિનન્ટ એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મેન્ટ અને નોન ટ્રાન્સફોર્મેન્ટને અલગ કરવા માટે થાય છે. બેસિકલી ધેટ ઇઝ called selectable marker. So you are getting selected from non-transformant to transformant, right? That's the use. That's the basic principle why it is called selectable marker. To do that, it is using either resistant gene or the gene which is getting which is producing the enzyme. આપણી પાસે બે ઓપ્શન હતા, રાઈટ? આઈધર કલર પ્રોડ્યુસિંગ કમ્પોનન્ટ વાપરો હતો ઓર આપણે સિલેક્ટેબલ માર્કરમાં રેઝિસ્ટન્ટ જીન વાળો માર્કર વાપરો હતો. ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ માર્કર. ઓલ રાઈટ, રેસ્ટ વી નો ઇટ. એટલે આટલું અત્યારે આપણા માટે બેસિક ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, રાઈટ? સો ધેટ્સ વોટ ધી હોલ સ્ટોરી અબાઉટ બેસિક પ્રિન્સિપલ્સ which are getting used. હવે there are two things we have initiated with કે બેસિક પ્રિન્સિપલ્સ વોટ વી આર યુઝિંગ, એમાંથી પહેલો પ્રિન્સિપલ હતો જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ અને સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ હતો બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ, ઇફ યુ રિમેમ્બર. સો વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ જેનેટિકલ એન્જિનિયરિંગ અને વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ, બેયનો મતલબ શું થાય પરફેક્ટલી, ઇફ વી ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર ઓર રિકોલ? બોલો મૈત્રીબેન, બોલો. ઓકે 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 મૈત્રી નો 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 નંદિની, ચાલ બોલ. સર જેનેટિકલી મોડિફાઈ કરીને જે એન્જિનિયરિંગ નું યુઝ કરે, લાઈક ક્રિએશન ઓફ. ઓકે, જાનવી?
બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ એટલે જ્યારે લાર્જ સ્કેલમાં બધું મોડિફાય કરે કોઈ માઇક્રોબ્સ એને લાર્જ સ્કેલમાં ગ્રો કરવું હોય ત્યારે. રાઈટ. તો લાર્જ સ્કેલમાં જ્યારે પ્રોડ્યુસ કરવું છે કે સ્મોલ સ્કેલમાં પ્રોડ્યુસ કરવું, બે માટે લાગુ તો પડશે જ બાયોપ્રોસેસ, બટ બાયોપ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ્સ સર્ટન સ્પેશિયલ કન્ડિશન્સ. એ કઈ કન્ડિશન હતી જેની આપણે વાત કરી હતી બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગમાં? ઓકે, અમદાવાદ સેન્ટર. સોરી મૈત્રી, તું ભલે હાથ ઉપર કર પણ બહુ તે જવાબ આપ્યા એટલે બીજાનો ચાન્સ હું આપીશ. યસ, અમદાવાદ. condition. Yes, sterile condition, right? There are two aspects what we are looking into that. Number one, sterile condition. Number two, optimum condition. Both we are supposed to take care of. એક સ્ટરીલિટી મેન્ટેન કરવાની, બીજી ઓપ્ટિમમ ગ્રોથની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ પીએચ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વોટર ન્યુટ્રિયન્ટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, એટસેટ્રા. ઓલ ધ થિંગ્સ વિચ we are supposed to take care of includes bioprocess engineering. Done che? Right. So we are now moving a step ahead towards the application of biotechnology. જે તમે પ્રિન્સિપલ્સ સમજ્યા છે ચેપ્ટર નંબર 9 ની અંદર, એ પ્રિન્સિપલ્સ નું રિયલ યુઝ આપણે ક્યાં કરવાનો છે? વેર વી આર યુઝિંગ ધીસ ટેકનોલોજી, application of biotechnology. Number one, according to the list which is given here, તો પહેલું છે biopharmaceutical. means તમે વેક્સિન્સ બનાવો છો, તમે એન્ટીબાયોટિક ડ્રગ્સ ડિઝાઇન કરો છો, એટસેટ્રા. રેડી? સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ biopharmaceuticals. Okay. Number two, therapeutics. થેરેપી મતલબ કોઈ તમને ડિસીઝ થઈ હોય અને તમે દવા લઈ અને એને રિપેર કરો, ધેટ ઇઝ થેરાપી. રાઈટ? સો થેરાપ્યુટિક્સ એટલે ઇનટુ ધી થેરાપી વી આર યુઝિંગ ધી બાયોટેકનોલોજી. ઓકે. નંબર 3, ડાયગ્નોસિસ. ઇફ યુ હેવ સર્ટન એબનોર્મલ કન્ડિશન ઇન યોર બોડી, you need to recognize it, whether what kind of abnormality or disease it is. એ જે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની પ્રોસેસ કરો, that is called diagnosis. Fourth, to produce genetically modified crops. આ આપણા માટે નવું કદાચ વર્ડ genetically modified crop. હવે genetically modified organism સાંભળ્યું છે, ઓર્ગેનિઝમની જગ્યાએ હું ક્રોપ નાખું એટલે ક્રોપ કોને કહેવાય? તો કે whatsoever vegetation we are using into the agricultural practices એને આપણે crop કહીએ છીએ. It may include vegetable, it may include fruit, it may include any cereals, it may include any pulses, it may include any other, right? But if we are using them into the agricultural practices, then it is called as a crop. We know it. રાઈટ? સો જ્યારે GMO માં કોઈ એવી ક્રોપને આપણે GMO કરી નાખીએ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જેનેટિકલી મોડિફાઈડ ક્રોપ. આપણે જોશું, વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ GM ક્રોપ્સ. ઓકે. નેક્સ્ટ, 5th નંબર, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ. we have very much larger dependency now on this processed food nowadays, right? Say for example, પહેલાના જમાનામાં કેવું, આજથી 10 વર્ષ પહેલા બી even when maybe your mom used to be newly married and came into the house, એ સમયમાં કેવી પ્રેક્ટિસીસ હતી કે જનરલી જે અનાજ આવતું એના જ હાથે સાફ કરવું પડતું વગેરે. હવે એવી સિસ્ટમ જ નથી. અત્યારે તો ઓલરેડી શોર્ટેડ જ આવે. શોર્ટેડ એટલે સીધું જ તમે એ જે એની બાચકું ગુણી જે લ્યો છો એમાંથી ખોલીને સીધું તમે નથી સાફ કરવાનું, નથી કાંઈ, ઓલરેડી પ્રી સાફ જ હોય. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ. રાઈટ? જે દાળ તમે યુઝ કરો, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી પોલિશ્ડ, સો ઇટ ઇઝ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ. હવે પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી એક એટ પાર લેવલે વહી ગઈ છે કે જેમાં ખાલી એક્સટર્નલ નહીં, હું જે વાત કરું એક્સટર્નલ પોલિશિંગની નહીં, બધી ઇન્ટરનલી તમે there are many changes we already have applied into the food કે જે એને કહેવાય છે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, રેડી ટુ ઈટ. ડાયરેક્ટલી પેકેટ લઈ
બરાબર છે, ખોલી અને ખાઈ જ જવાનું. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ. એમાં કુકિંગની એ જરૂર નથી, વેલ કુકડ જ હોય પહેલેથી. And so processed food industry is one of the fastest growing food industry in recent world. So that's where we are using the biotechnology. Next, bioremediation. Remedy મતલબ કંઈક થયું હોય અને એનો કંઈક તમે રેમેડી કરો છો, that is you are coming out of it by using certain technology, અને રેમેડી કહેવાય. So કોઈક પ્રોબ્લેમ છે, say for example, let me quote an example કે ભાઈ સી રૂટ એટલે કે ઓશનમાં કોઈ એક મોટું જેને કહેવાય ને કે શિપ છે એ બ્રેક થઈ ગયું એન્ડ ઓઇલ સ્પિલ થયું, તો that can create huge mashup into that particular area. So I think the scientist belongs to Mumbai, right? એણે જ એવી એક બેક્ટેરિયા ને ડેવલપ કર્યા છે કે એ બેક્ટેરિયા જ્યાં ઓઇલ સ્પિલ થયું અહીંયા તમે એ બેક્ટેરિયા નાખી દો એટલે એ બેક્ટેરિયા ઓઇલ ને ડાયજેસ્ટ કરી નાખે. પેટ્રોલિયમ ઓઇલ, આઈ થિંક. So that is remedy, but that has been produced by biotechnology. So bioremedy can be used like this. Okay, 7th, waste treatment. That's what we have already seen earlier, right? And 8th, energy production. Now this is also new for us, energy production. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટીની વાત નથી કહી રહ્યા. પહેલી વાત કે we are not utilizing or producing the electricity by the mean of the GMO. No, we are certainly not. But here they are actually guiding us that there are many microorganisms or there are certain genetically modified crops which are modified such a way that they can produce ethanol, right? It can be utilized to produce ethanol, and ethanol is used as a source of fuel that is energy. In that sense they are yes, biogas also can be, yes, right? Biogas also is a source of energy. Petroleum, as I said, we have few options. Say for example, either petrol cars are coming, diesel cars are coming, CNG cars are coming. અમુક કન્ટ્રીઝ એવા છે કે જ્યાં ઇથેનોલ is used as a fuel. Specifically American countries, I mean North American continent and South American continent, બેમાં બ્રાઝિલ છે, ચીલી, પ્રાગ, આમ બાજુ અમેરિકા આખું, USA આખું, મેક્સિકો, I mean. So they have 3 general option: diesel, petrol, ethanol, right? એટલે ઈ એનર્જીની વાત કરે છે એનર્જી પ્રોડક્શનમાં. So do remember this, it's not an electricity, it is a fuel called ethanol. એની વાત કરે છે. And biogas, of course. Fine. So these are the requirement for the biotechnology in these different 8 fields. જ્યાં આપણે અત્યારે we are utilizing the biotechnology. One of the most important criteria to be considered here are 3. Critical research area of biotechnology. Research area, right, of biotechnology. કે જ્યાં maximum research થાય છે with reference to biotechnology. Number 1, provide best catalyst in the form of improved organisms, like a GMO, right? Usually microbe or pure enzyme, right? એટલે આપણી પહેલી જે મેક્સિમમ રિસર્ચ થતું હોય બાયોટેકનોલોજીમાં એ GMO એટલે કે માઇક્રોબને ડિઝાઇન કરવાનું, ટુ ડિઝાઇન માઇક્રોબ, right? Or to produce pure enzymes out of it, pure enzyme or any other product. So આ બેમાંથી એક કાં તો GMO બનાવવાનો
અને કાં તો એની પ્રોડક્ટ બનાવવાની. ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એરિયા ઓફ રિસર્ચ ઇન બાયોટેકનોલોજી. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એરિયા ઓફ રિસર્ચ ઇન બાયોટેકનોલોજી. ઓકે, એરિયા નંબર, યસ, તમારો અવાજ ઓછો અવાજ નથી આવતો, વધારે ઓછો આવે છે. વધારો ઓછો આવે છે. બધે એવો પ્રોબ્લેમ છે, અવાજ ઓછો આવે છે એવું છે? બરાબર છે? ઓકે, ત્યાંથી વધે એમ છે બેટા મૈત્રી? ત્યાંથી એમ વોલ્યુમ વધે એવું છે? કોઈ છે ઓકે, કારણ કે બીજા સેન્ટરમાં પરફેક્ટલી ઓકે કામ કરે છે આઈ થિંક. એનીવે, હવે બરાબર આવે છે, સંભળાય છે ને? ઓકે, ઠીક છે. ઓકે, સો પહેલા તો કાં તો તમે માઇક્રોબ્સ ને અથવા તો એની પ્રોડક્ટને ડેવલપ કરો છો, આઈધર GMO ડેવલપમેન્ટ ઓર ઇટ્સ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ. ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એરિયા ઓફ રિસર્ચ. એટલે આ થઈ ગયું જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ. ધીસ ઇઝ જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ. આ પહેલું પ્રિન્સિપલ, બેસિક પ્રિન્સિપલ નંબર 1. એમ આઈ કરેક્ટ? ઓકે, હવે એરિયા નંબર 2 કે જેની ઉપર રિસર્ચ થાય છે, ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન્સ. તમારે આ GMO ક્રિએટ કરી અને આ એની પ્રોડક્ટ લેવી છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્યોર, તો એના માટે તમે જે પ્રોસેસ કરવાના છો, આઈધર એટ લેબોરેટરી કન્ડિશન ઓર ઇનટુ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્ડિશન, you need to provide certain specific conditions, optimum condition to them. તો આ થઈ ગયું તમારું બાયો પ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ. So these are the two main area where researches are going. And number 3, સીધું નામ જ આપેલું છે, ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ. ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ એટલે તમે જે પ્રોડક્ટ લીધી એ પ્રોડક્ટને એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું, પહેલા તો આઇસોલેટ કરવાનું, બરાબર, પછી એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું, પછી પ્યુરિફાઈ કરવાનું, પ્યુરિફાઈ કરવા પછી પેકિંગ કરવાનું, પછી ક્વોલિટી એસ્યોરન્સ ચેક કરવાની, દેન અવેલેબિલિટી ઓફ માર્કેટ. આટલી જે પ્રોસેસ છે એ થર્ડ એરિયા ઓફ રિસર્ચ છે. સો ધીસ આર ધ 3 મેઇન એરિયા ઓફ રિસર્ચ વેર બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચીસ આર ગોઈંગ ઓન. રાઈટ? ચાલો, ફર્સ્ટ યુઝ, એપ્લિકેશન ઓફ બાયોટેકનોલોજી ઇન એગ્રીકલ્ચરલ પ્રેક્ટિસીસ. રાઈટ? આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ છીએ, પછી આપણે મેડિકલ ફિલ્ડમાં જશું, પણ પહેલા એગ્રીકલ્ચરલ પ્રેક્ટિસીસની વાત કરીએ. બરાબર છે? ઇન્ડિયા બેઝિકલી ઇઝ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ એન્ડ ધેટ્સ વાય વી ગીવ પ્રાયોરિટી ટુ એગ્રીકલ્ચર. આપણે એવું માની લઈએ છીએ, ડોન્ટ વરી, એવું કાંઈ એટલા માટે આપ્યું છે એવું નથી પાછું. All right. Specifically, when we consider agriculture as a practice, it is certainly important for the food production requirement of the country. Jetla countrymen means the population of the country requires some basic food, right? All need food to survive. And government has to supply enough quantity of the food to the public whatsoever living inside the country. So apdu, say for example, when we think about the time when we got independence in 1947, એના પછીની સૌથી મેજર ચેલેન્જ આપણી પાસે આ જ હતી, how to survive with the production that is agricultural production, how to supply them to the varieties of the corners of the India independently. Pela, it was a Britisher who were doing that activity for you. Now you are supposed to do it, and that's what the challenge for us. Okay, number 2, the data we did not have because Britisher were maintaining the data કેટલું production થાય છે.
when it came to us, when we have started analyzing those data of agricultural production, when we got independence, right? The facts were shocking that we were producing only enough quantity of the grains and other crops that can be enough, that could be enough to the population we used to be settled at that time, right? Now future is still blank. The ratio at which population of India were growing at that time, the ratio of the food production could not be able to fulfill that within next 20 years. તો 20 વર્ષ પછી બહુ મોટું કે પોપ્યુલેશન બહુ વધી જશે અને ક્રોપની પ્રોડક્શન એટલું બધું નહીં વધે. That was the challenge for us. So India had a very first challenge with agriculture. So they have actually changed many policies into the agriculture practices, many policies. So one very important revolution we have witnessed at between 1960 to 2000, that is 20th century. 40 years, it used to be the era of green revolution. नाम तो सुना होगा ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना? During these 40 years, we have made many changes into our agricultural practices. We have started using chemical fertilizers, we have started using chemical insecticides and pesticides, and we have increased our agricultural production manyfold. I mean manyfold. એટલે એટલું બધું વધારે કે we are supplying the grains, we are supplying the pulses, we are supplying the masalas, I mean spices, approximately 70 to 75% of the total world right now. That much revolution we have made within this short duration of 40 years. Understood? એટલે આપણી capacity એકદમ જોરદાર, I mean rapidly grow થઈ. So main two important parameter with respect to this green revolution, what we have observed is, number one, use of chemical fertilizer, and number two, use of insecticide or pesticides. But those have created many other problems associated with them, like pollution, soil pollution, water pollution. હવે આને પ્રોડક્શન કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રી તો એર પોલ્યુશન. So almost each category of the pollution has been touched by this green revolution. Land, due to the excess use of these chemicals, become less fertile, right? And gradually the fertility is decreasing because એક તો આપણે સોઇલ ને નીચવી લીધી ક્રોપ લઈને, so any nutrition already એમાંથી ઓછા થવા માંડ્યા. Number two, chemicals. So there are two major reasons why fertility of the soil is getting decreased. So જેવો એનો પોઝિટિવ જે કહેવાય કે ઇન્ફ્લુઅન્સ હતો, એવો નેગેટિવ ઇન્ફ્લુઅન્સ પણ છે. It is also associated with it, right? So there are two things which this green revolution has passed. Number one, increase in food quality. Number two, decrease in
soil quality. Understood? So currently, right now, we with respect to food production, આપણે food production ની જ વાત કરીએ, we have 3 options right now. આપણી પાસે 3 options છે, right? Option number 1 ની વાત કરું તો option number 1, that is આ green revolution વાળું, agrochemical based, એટલે કે chemical fertilizer તમે વાપરો, insecticides વાપરો, pesticide, you can have very vast production બહુ n-fold થાય. But as I said earlier, there are many consequences which are associated with it. Pollution and rest, infertility. So we need to think about the other option. Other option is organic agriculture. Right? Organic, that is traditional agriculture. Traditional agriculture used to be completely depending on the natural resources. I mean fertilizer તો તમારે cow dung and those kind of fertilizer, biogas નો ઓલો જે નીકળે that you can use, right? So you are supposed to depend on the natural resources for that. And natural resources production is usually slow process. So organic agriculture used to be slow. Okay, number 2, the production quantity is also less than agrochemical based agriculture. There are 2 minus point of organic agriculture. For now, the reason why it is very expensive, the crop which is produced by organic agriculture usually is very high with the price range. If you have marked, જો તમને ખબર હોય તોની વાત છે. નોર્મલ say for example મેંગો હોય, નોર્મલ મેંગો એ તમે લેવા જાઓ તો say for example 100 રૂપીસ a કિલો હોય, તો એની સામે ઓર્ગેનિક ફાર્મની જો તમે મેંગો લેવા જાઓ તો 150-200 પર કિલો હોય, ડબલ ઓલમોસ્ટ રેટ હોય એનો. સો ઓર્ગેનિક એગ્રીકલ્ચર બધાને પોસાય નહીં, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. ઓલું પોલ્યુશન કરે છે, આ પોહાતું નથી. સો વી હેવ થર્ડ અધર ઓપ્શન કે જ્યાં તમને બાયોટેકનોલોજી હેલ્પ કરે છે. કોણ હેલ્પ કરશે? બાયોટેકનોલોજી. સો જેનેટિકલી એન્જિનિયર્ડ crop based agriculture. You have right now these option open for you to help, right? તો કઈ રીતે એ તમને હેલ્પ કરે એની વાત આપણે અહીંયા કરવાની છે. Understood or not? है ना? So let us think about how biotechnology help you, how genetically modified crop help you into the agriculture. Okay. Advantages of genetically modified plants. If you are altering the genes of a plant or crop plant and you are producing certain varieties of food by using them, તો આવા પ્લાન્ટમાં તમને કયા કયા એડવાન્ટેજ મળે? Right? There are approximately 6 advantages shared here. Okay. Number 1, tolerance to abiotic stress. Tolerance to abiotic stress. Abiotic stress मतलब environmental extreme conditions. Usually, growth has requirement of certain specific conditions. Growth તો જ ઓપ્ટિમમ થાય જો એને સારામાં સારી ઓપ્ટિમમ સિચ્યુએશન, pH, ન્યુટ્રિશન, વોટર, ટેમ્પરેચર બધું મળે, then growth found to be good. So આ બધાના સોર્સ એન્વાયરમેન્ટ છે. વોટરનો સોર્સ એન્વાયરમેન્ટ છે, લાઇટનો સોર્સ એન્વાયરમેન્ટ છે, ટેમ્પરેચરનો સોર્સ એન્વાયરમેન્ટ છે,
ન્યુટ્રિયન્ટનો સોર્સ એન્વાયરમેન્ટ છે ફોર ક્રોપ્સ, રાઈટ. હવે એમાંથી જો એને ઓછું મળે, કાંઈ પણ લાઇટ ઓછી મળે, ટેમ્પરેચર ઓછું મળે, then the plant do not show the optimum growth. અને જો ઓપ્ટિમમ ગ્રોથ ના કરે, then it does not follow good production. Am I very correct or not? હે ને? તો એનો જેટલું તમારે પ્રોડક્શન જોઈએ છે, you could not be able to obtain it anyway. So આપણે ક્રોપને મોડિફાઈ કર્યા છે so that it can bear, it can tolerate these kind of abiotic stresses like cold condition, like draft that is પાણી ન હોય, રાઈટ. પછી સોલ્ટ, જો વોટર ખાસ કરીને સી શોરના એરિયા હોય, સી શોર, તો અહીંયા તમે જુઓ ને પાણી અંદર જમીનમાંથી કાઢો ને તો ખારું હોય, સો સોલ્ટી થઈ ગયું હોય સોઇલની અંદર સોલ્ટનું ક્વોન્ટિટી વધી ગઈ હોય ડ્યુ ટુ ધી વોટર, સોલ્ટી વોટર, રાઈટ. તો એમાં બીજો જો નાળિયેરી સિવાય કાંઈ ન ઉગે, ખબર છે ને, નાળિયેર જ ઉગે, બીજું કાંઈ ન ઉગે. સો એનામાં ક્રોપલેન્ડ, ઇટ ઇઝ નોટ કન્વર્ટેડ એઝ અ ક્રોપલેન્ડ, બટ વી હેવ મોડિફાઈડ ફ્યુ ક્રોપ્સ કે અહીંયા ઉગી શકે. હીટ, બહુ ગરમી થાય તો અમુક પ્લાન્ટ ઉગે, અમુક પ્લાન્ટ ન ઉગે, પણ આપણે મોડિફાઈ કર્યા પ્લાન્ટ, ઇટ કેન રેઝિસ્ટ ધ હીટ એઝ વેલ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજ વોટ વી આર ગેટિંગ ફ્રોમ ઇટ. ઓકે, સેકન્ડ, પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિનોમેના, પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્ટ, કારણ કે એના માટે તો આપણે દવા છાંટવી પડે, રાઈટ. સો પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ આપણે ક્રોપમાં ફિટ કરી દીધું, રાઈટ. ક્રોપ રેઝિસ્ટન્સ આપણે પ્લાન્ટની અંદર ફિટ કરી દીધું. ઇટ કેન ઓટોમેટિક રેઝિસ્ટ ધી પેસ્ટ. સો ઇટ રિડ્યુસીસ ધ યુઝ ઓફ કેમિકલ પેસ્ટિસાઇડ. સો પેસ્ટિસાઇડ યુઝ જે છે એ ઓછું કરવું પડે આપણે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, reduce post harvest loss. Reduce post harvest loss. Say for example, તમે બાજરી, ઘઉં, જુવાર એના પ્લાન્ટ્સ જોયા છે, પ્લાન્ટેશન. say for example એનું જે આખું છે લેવલ છે અહીંયા, એની હાઈટ આટલી છે, say for example, રાઈટ. તો ટોટલ હાઈટ આખી હોય ને, ટોટલ હાઈટ એના ઓન ધ ટોપ એ ઓલું હોય એનું ઇન્ફ્લોરેસન્સ. ટેકનિકલી કહું તો ઇન્ફ્લોરેસન્સ એટલે સીડ્સ તમને ઉપર જ જોવા મળે, બાકીનું તો એનું શૂટ સિસ્ટમ છે આખું. એમ આઈ કરેક્ટ? બાકી તો એનું શૂટ સિસ્ટમ છે આખું, કે જેમાં લીવ્સ છે, જેમાં ટ્રંક છે, અન્ડરસ્ટુડ. તો એનું જે ટોપ ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે કે જ્યાં સીડ પ્રોડક્શન થાય છે, રાઈટ, એ ઓછું હોય. અને ઓલું જે નીચેનું છે એ જેને તમે કહો ને ઓલું ઉપરનું, એને ડુંડું કહે ગુજરાતી ભાષામાં, ઇન્ફ્લોરેસન્સ. અને નીચેનું છે એ આપણે સ્ટોક કહીએ ને, ઇંગ્લિશમાં સ્ટોક કહીએ, રાડું ગુજરાતીમાં કહીએ, રાડું, રાઈટ. તો આપણે શું કર્યું છે ખબર છે? અમુક વેરાયટી છે ને એની હાઈટ ઘટાડી દીધી, એટલી અડધી કરી નાખી, એને ડ્વાર્ફ પ્લાન્ટ કહેવાય, ડ્વાર્ફ બનાવી નાખ્યા. હવે એની ફોટોસિન્થેસિસની કેપેસિટી તો હાઈ છે, ઇટ ઇઝ મોનોકોટિલિડોનસ પ્લાન્ટ, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ, C4 પ્લાન્ટ છે. એટલે ફોટોસિન્થેસિસ કરે, પણ એની હાઈટ તો વધારવાની જ નથી. તો એ બધું જે પ્રોડ્યુસ થશે ઓર્ગેનિક મટીરિયલ, બાયોમાસ, એ નાખે ક્યાંય? ઇન્ફ્લોરેસન્સમાં. ક્યાં નાખે? એટલે ઇન્ફ્લોરેસન્સ કેવું થાય? મોટું. જો ઇન્ફ્લોરન્સ મોટું થયું, ફ્લાવર વધી ગયા, તો સીડ્સ વધી જાય, નેચરલી પ્રોડક્શન વધી. સો ધેટ્સ વોટ. તો પછી જે કાપીને ફેંકી દેવાનો છે એ પાર્ટ ઓછો થઈ ગયો ને, અન્ડરસ્ટુડ? પહેલા આટલો હતો કે જેમાંથી કાપીને ફેંકો તો તમે આટલું ફેંકી દેવાનું થાય, એટલો નીચેનો પાર્ટ તો શૂટ સિસ્ટમ તો કામ નહીં, તમે ફેંકી જ દેવાના છો. તમારે ખાવાનું તો ઉપરનું જ હતું ને, ઇન્ફ્લોરેસન્સ સીડ વાળું, અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? હવે તમે એ પાર્ટ કાપી નાખો, આટલો કટ કરી નાખો, એટલે ઓલું ઇન્ફ્લોરેસન્સ વધી ગયું અને ઓલો ફેંકી દેવાનો પાર્ટ ઘટી ગયો. સો ધેટ્સ કોલ્ડ રિડક્શન ઓફ ધી પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ લોસ. એને તમે ઓછો કરી શકો, રાઈટ? ઓકે. ઇન્ક્રીઝિસ efficiency of mineral uses. Efficiency of mineral use. Okay. મિનરલ નો યુઝ કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ ને, કોઈ બી સેલ્સ ને કઈ જગ્યાએ છે? વેરી બેસિક ક્વેશ્ચન આઈ એમ આસ્કિંગ નાઉ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે તમે વાત કરો છો
ન્યુટ્રિએન્ટ્સની ન્યુટ્રિએન્ટ યોર બોડી હેવ ટુ હેવ સમ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, જેના બે ટાઈપ પાડું છું હું. એકને કહું છું ઇનઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને એકને કહું છું ઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. ઇનઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સમાં વોટર આવશે અને મિનરલ્સ આવશે, અને ઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સમાં આવશે આ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, લિપિડ્સ, પ્રોટીન્સ એન્ડ ન્યુક્લિક એસિડ્સ. તો ઇનઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સની જે રિક્વાયરમેન્ટ તમારી બોડીની અંદર છે એ ક્યાં છે? વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ અને મિનરલ્સની. તો હું અત્યારે મિનરલ્સમાં છું, અત્યારે વોટરની અત્યારે ડિસ્કશન મારે નથી કરવી, અહીંયા મિનરલ્સ આપેલું છે. સો વેર મિનરલ્સ આર ગેટિંગ યુટિલાઇઝડ? બોલો મૈત્રી, બોલો. સર ગ્રોથ કરવા માટે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે યા પ્રોડક્શન. સેજ એકવાર રિપીટ કરીશ. રિપીટ. સર ગ્રોથ માટે કોઈ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચરિંગ બેટિંગ માટે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જોઈએ અને પ્રોડક્શન. Okay. Fine. Any other utilization you have got into the memory? Which is major, one of the major. ઓકે, હું હિન્ટ દઉં, સરનામું દઉં તમને. ઓકે, બોલો મૈત્રી. ઓકે, લેટ મી give address of that point. Standard 11 chapter 9 last point. Okay, બોલો. એન્ઝાઇમનો એક પાર્ટ છે, એન્ઝાઇમના બે પાર્ટ આવે, એક પ્રોટીન હોય અને એના સિવાયનો પાર્ટ હોય ને એના પર ડિપેન્ડ છે. Co-factor. As a cofactor means regulate metabolism. It has very important role to be play. Very important role. It is acting as a cofactor. Mineral ions. Right? Say for example, એક બહુ જ કોમન યુટિલાઇઝેશન તમને કહું. ચેપ્ટર નંબર 18 સ્ટાન્ડર્ડ 11 સોડિયમ, પોટેશિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ, ન્યુરોન, નર્વ ઇમ્પલ્સ, conduction of nerve impulse, sodium, potassium, calcium. યાદ આવ્યું? સો આખી મેટાબોલિક એક્ટિવિટીને એ મેનેજ કરે છે. સો ધીસ આર ધ ટુ એક્ઝામ્પલ. યા તો એ પોલારિટીને મેન્ટેન કરે, પીએચ ને મેન્ટેન કરે, આઈ મીન, ઓર ઇટ ઇઝ યુઝિંગ એઝ એ કોએન્ઝાઇમ. ઇટ મીન્સ ટુ બી નાવ. હવે આપણે એનો ઓન ધ કોન્ટ્રરી જોઈ તો પ્લાન્ટ્સમાં મેટાબોલિઝમ તો થાય છે ને, પ્લાન્ટમાં પીએચ, પ્લાન્ટમાં ઓસ્મોલારિટીઝ, અને પ્લાન્ટની અંદર એ કાંઈક તો કન્ડક્શન થતું હશે, પ્લાન્ટની અંદર કાંઈક તો કોફેક્ટર હશે ને આયોન્સ. ઇટ મીન્સ ઇટ હેઝ ઓપ્ટિમમ નીડ કે એટલા તો મિનરલ જોશે જ એને. ઇફ ઇટ વોન્ટ ટુ ગ્રો પ્રોપરલી તો એને મિનિમમ આટલું મિનરલ તો જોશે જ. હવે એટલા મિનરલ સોઇલમાં છે જ નહીં અત્યારે જેટલા એની ઓપ્ટિમમ ગ્રોથ માટે જોઈએ છે. પણ આપણે ગ્રો તો કરવાના જ છે ને પ્લાન્ટને. એટલે આપણે શું કર્યું, પ્લાન્ટમાં આપણે ઓછા મિનરલ હોય તોય પ્લાન્ટ ઓપ્ટિમલી ગ્રોથ કરી શકે ને એવી રીતના એનું મોડિફિકેશન કરી નાખ્યું. ધેટ્સ ધ પોઈન્ટ કે એફિશિયન્સી ઓફ મિનરલ યુસેજ એ વધારી દીધી, આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી દીધી. એટલે ઓછું મિનરલ એને સપ્લાય કરો ને તોય એ મેક્સિમમ કામ કરી શકે, મેક્સિમમ ગ્રોથ કરી શકે. ગેટ ધી પોઈન્ટ? રાઈટ? ઓકે. એન્હાન્સ ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ. Look, each plant have certain level of nutrients which are whatsoever they are producing. અમુકની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ વધારે પ્રોડ્યુસ થતા હોય, say for example grains. અમુકની અંદર પ્રોટીન્સ વધારે પ્રોડ્યુસ થતા હોય, say for example pulses. અમુકની અંદર ઓઇલ વધારે પ્રોડ્યુસ થતું હોય, રાઈટ?
અમુકની અંદર સે ફોર એક્ઝામ્પલ વિટામિન્સ, મિનરલ્સ એટસેટ્રા વધારે થતું હોય, તો બધાય ટાઈપના જે એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટ છે એની એક સર્ટન લિમિટ છે ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુની, બટ વી હેવ ટ્રાન્સફોર્મ ધેમ ઇન ઓર્ડર ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ. એ ફૂડમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ જે એક્ઝામ્પલ એક આપ્યું છે ગોલ્ડન રાઈસ. ગોલ્ડન રાઈસ વેરાયટી છે જેની અંદર વિટામિન એ ઇઝ નોર્મલ, બટ વી હેવ મોડિફાઈડ ધેમ કે એની અંદર વિટામિન એ નું વેલ્યુ વધી ગઈ, વધારે ક્વોન્ટિટીની અંદર વિટામિન એ એની અંદર મળવા માંડ્યું. સો એક્ઝામ્પલ ગોલ્ડન રાઈસ વેરાયટી વિચ ઇઝ એનરિચ્ડ વિથ વિટામિન એ. અન્ડરસ્ટુડ? નોર્મલ કરતા વધારે વિટામિન એ આવવા માંડ્યું. હવે એવી રીતના આપણે મોડિફાઈ કર્યું એને. સો એન્હાન્સ ધ ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ ઓફ ધ ક્રોપ. લાસ્ટ, ટેલર મેડ પ્લાન્ટ. ટેલર મેડ પ્લાન્ટ જેવી રિક્વાયરમેન્ટ છે ને એવું તમે મોડિફાઈ કરી શકો એને. રાઈટ? એ શેના માટે? એક સ્ટાર્ચ પ્રોડક્શન માટે, બીજું ફ્યુઅલ પ્રોડક્શન માટે, ત્રીજું ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રોડક્શન માટે. જેવી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે એવું તમે મોડિફાઈ કરી શકો. રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ચ પ્રોડક્શન એનું એક મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપું તમને. રાઈટ? સ્ટાર્ચ ઇઝ જનરલી સ્ટોર્ડ ઇન ધી પ્લાન્ટ્સ. ડાયકોટમાં થાય, મોનોકોટમાં થાય. બેમાંથી એક એમાં જ્યારે બી એ સીડ પ્રોડક્શન કરે, સો સીડ ફોર્મેશન થતું હોય ત્યારે એની અંદર એમ્બ્રિયો, ને એમ્બ્રિયો પહેલા બને એન્ડોસ્પર્મ. Endospermic cell always storing the nutrient in the form of starch. But ડાયકોટમાં એ બધો યુટિલાઇઝ થઈ જાય. મોનોકોટમાં એ સ્ટાર્ચ હજી એમને પડ્યો રહે. So it is storing the starch in the form of endosperm or inside the endosperm. હવે એ સ્ટાર્ચ વધારે નોર્મલ જ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મેઇઝ, મકાઈ ખાધી છે ને બધાએ. મકાઈ તો ખાવ ને આપણે. અત્યારે તમે ખાવ છો એ કઈ છે ખબર છે? અમેરિકન મકાઈ. નામ તો સુના હોગા ના? એ શું કામ સ્વીટ છે? અન્ડરસ્ટુડ? મોડિફાઈ થયેલી છે, એ નોર્મલ વેરાયટી નથી. શેના માટે મોડિફાઈ થઈ ખબર? સેકન્ડ પોઈન્ટ. સ્ટાર્ચ નહીં, સેકન્ડ પોઈન્ટ શું છે? ફ્યુઅલ. બ્રાઝિલમાં એ વેરાયટી, અમેરિકામાં એ વેરાયટી પ્રોડ્યુસ કરી છે. એની અંદર સ્ટાર્ચ વધારે કરી નાખ્યો. સ્ટાર્ચમાંથી શું બને? બ્રેકડાઉન કરો તો ગ્લુકોઝ ને એન એરોબિક રેસ્પિરેશન કરો તો શું બને? ઇથેનોલ. અને ઇથેનોલ એઝ અ ફ્યુઅલ યુઝ કરો. એ અમેરિકન મકાઈ જે બની ને, એ અમેરિકન મકાઈનો મેઇન ઇન્ટેન્શન આ હતો કે એમાંથી ફ્યુઅલ બનાવવાનું છે. આપણે 40ની ડીશ ખાઈ હે ને, લેમન બટર મસાલા 40ની એક, પછી ચીઝ નાખો એટલે 60ની થાય, પછી એમાં મેગી મસાલા નાખો એટલે 70 આપે. જેવું પછી એમાં એડિશન કરાવો એટલા વેરાયટીમાં તમારે વધારે દેવાના. એ અમેરિકન મકાઈ આ છે. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? એક બેસિક એક્ઝામ્પલ જે આપણે ડેઈલી રૂટીનમાં યુઝ કરતા હોઈએ. હવે તો શાક માર્કેટમાં જે મળે છે એ અમેરિકન મકાઈ જ મળે છે, જે તમે ઘરે લઈ આવો છો ને ખાઓ છો. દેટ ઇઝ અમેરિકન મકાઈ. હે ને? Understood? So that's the variety we are using, and it is getting produced by applying the biotechnical processes. All right. First amongst them, very useful for us, કે જ્યાં તમારે કોઈ હાર્મફુલ ઇન્સેક્ટિસાઇડ કે પેસ્ટિસાઇડ નો યુઝ ના કરવો પડે, એટલે પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્ટ પ્લાન્ટનું ડેવલપમેન્ટ. વન ઓફ ધી મોસ્ટ રિવોલ્યુશનરી યુટિલાઇઝેશન ઓફ બાયોટેકનોલોજી ઇન એગ્રીકલ્ચર ટુ ડેવલપ પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્ટ પ્લાન્ટ. એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે આગળ જોયો છે, બાયો કંટ્રોલ પ્રોસેસ. બાયો કંટ્રોલ યાદ છે કોઈને? માઇક્રોબ્સ ઈ ચેપ્ટરની અંદર આવ્યું હતું, અને એમાં લખ્યું હતું બેસિલસ થુરેન્જીએન્સિસ.
is a type of bacteria which is acting as biocontrol agent. યાદ આવ્યું ને? ઓકે, આપણે એ જ વેરાયટીનો અહીંયા યુઝ કરવાનો છે, એ જ બેક્ટેરિયાનો યુઝ કરવાનો છે, બેસિલસ થુરેન્જીએન્સિસનો. એટલે એ પાછું આવશે એક વખત. સો જસ્ટ રિમાઇન્ડેડ કે આવું આપણે ક્યાંક આગળ ભણ્યા હતા. એ ચેપ્ટરનું સરનામું તમને મેં દેખાડ્યું કે અહીંયા હતું, આપણે અહીંયા ભણ્યા હતા. ઓકે, પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્ટ પ્લાન્ટ્સ એક્ટ એઝ બાયોપેસ્ટિસાઇડ. આપણે આને કહેવાનું છે નાવ બાયોપેસ્ટિસાઇડ. ઇટ રિડ્યુસીસ ધ નીડ ઓફ ઇન્સેક્ટિસાઇડ. પછી તમારે ઇન્સેક્ટિસાઇડ છાંટવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. Few varieties what we have produced is number 1, cotton called BT cotton, corn called BT corn, જે અમેરિકન મકાઈની વાત કરી એમાં આવી ગયું છે, રાઈસ, ટોમેટો, પોટેટો, સોયાબીન્સ એટસેટ્રા. રાઈટ, આ બધી વેરાયટી એવી છે કે જે તમારા રૂટીન ડેઇલી લાઈફમાં તમારે જેની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. કોટન તમારા કપડા માટે, બાકીનું બધું ખાવા માટે. તો આ વેરાયટી વગર તમને નહીં ચાલે, એટલે આપણે મોડિફાઈ કરી નાખી છે એને પ્લાન્ટ રેઝિસ્ટન્ટ વેરાયટીઝમાં. રેડી? All right. Here comes the Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is a strain of bacteria. Strain of bacteria એટલે subspecies of bacteria. Right? So, they have some characteristic feature, a specific characteristic feature. Okay. હું શોર્ટમાં લખું છું બીટી, એટલે કે Bacillus thuringiensis. એવું. BT bacteria, right? એનું હોસ્ટ છે ઇન્સેક્ટ. few families of insects, Diptera, Coleoptera, right? એવા અમુક એના ક્લાસીસ છે કે જેની ઉપર ઇન્ફેક્ટ કરે એને. તો આ બેક્ટેરિયા, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ઇન્સેક્ટની અંદર ઘૂસે, પોઈન્ટ સમજવાનો હવે, રાઈટ? તો આ બેક્ટેરિયાની અંદર એક પ્રોટોક્સિન છે. પ્રોટોક્સિન એનો મતલબ થાય, પ્રો એટલે ઇનએક્ટિવ ઓર પ્રાઇમરી, રાઈટ? આ છે પ્રાઇમરી ઓર ઇનએક્ટિવ. toxin, that is protein, which has the toxic effect, મારી નાખે. તો પ્રોટોક્સિન છે. પ્રોટોક્સિન એટલે ઇનએક્ટિવ છે. તો બેક્ટેરિયાની અંદર હોય ને ત્યારે ઇનએક્ટિવ હોય. સો ઇટ ઇઝ નોટ કોઝ એની હાર્મ, નોટ એટ ઓલ કોઝિંગ એની હાર્મ ટુ બેક્ટેરિયા. ઈ બેક્ટેરિયા જ્યારે ઇન્સેક્ટના ગટમાં જાય, ઇન્સેક્ટના ગટમાં, રાઈટ, ઇન્સેક્ટના ગટની અંદર એને મળશે આલ્કલાઇન પીએચ, રાઈટ? શું મળશે? આલ્કલાઇન પીએચ, which converts prototoxin or protoxin into active toxin. Due to alkaline pH of insect, it is converted into active protein now. Protoxin crystal
now converts into dissolved into the gut and it will become active toxin. રાઈટ, એટલે અહીંયા એક્ટિવ બને એટલે ટોક્સિક ઇફેક્ટ કરે. ટોક્સિક ઇફેક્ટ ક્યાં કરે? ઇન્સેક્ટના ગટમાં. ગટના જે એપિથેલિયલ સેલ છે, ગટના એપિથેલિયલ સેલ, એમાં હોલ પાડી નાખે. મીન્સ એના ગટમાં હોલ પડી જાય. સો ઇન્સેક્ટ વિલ બી નો મોર. સો insects dying after this infection. તો we are human. Am I correct? આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આવું કંઈક થાય છે, એટલે આપણે કોને પકડા? ખબર? આને પકડા કે આ શું પ્રોડ્યુસ કરે છે કે આને મારે છે, કારણ કે આ તો આપણા ક્રોપ નહીં નડે, તો આપણે આને પકડા. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. ये अपना दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, तो इसको दोस्त बना लो. So we have got or developed friendship to this bacteria. બેક્ટેરિયા ને બોલાવ્યા, અહીંયા 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 કામ છે તારું, એટલે બેક્ટેરિયા રાજી થતા થતા બોલો બોલો હું કામ છે, પકડી લીધું ફટ કરતા, હે ને? બોલ કે કયું ટોક્સિન બનાવે છે? પેલું બેક્ટેરિયા બચારો રોતા રોતા આઈ રહ્યો, આ ટોક્સિન બનાવે છે. ઓકે, we have identified that toxin. ખબર પડી કે આ તો પ્રોટીન છે, point to be noted. તો પ્રોટીન નું એક જ મોડ છે પ્રોડક્શન નો, ડીએનએ ટુ આરએનએ, આરએનએ ટુ પ્રોટીન. પાછો જાઓ, પ્રોટીન ટુ આરએનએ, આરએનએ ટુ ડીએનએ, ડીએનએ પકડો, ડીએનએ માંથી કટકો કાપો, ડીએનએ નો કટકો કાપો, ડિઝાયર્ડ જીન, જીન ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ કાઢી અને પ્લાન્ટમાં નાખી દીધું. ક્યાં નાખી દીધું? પ્લાન્ટમાં. હવે ઓલો જેવો ઓલું જીવડું આવીને પ્લાન્ટ ને ખાય, ઉપર કાંઈ દવા છાંટવાની જરૂરિયાત નથી, હે ને? ઓટોમેટિક મોડમાં દવાનો સ્પ્રે નાખી દીધો અંદર. બીજું, there are two events where I said there are specific kind of interactions. એક, when your body receives something foreign material, right? Self-made or foreign material identify થઈ જાય. Okay. Number two, antigen antibody, they are specific. તો આવી સ્પેસિફિસિટીની બે વાત કરી ત્યારે મેં એક કોમન વર્ડ આપ્યો હતો અહીંયા. બોલો ભાઈ, અમદાવાદ સેન્ટર. સર, તો આ હ્યુમન ને એફેક્ટ નહીં કરે? હ્યુમન ને એફેક્ટ નહીં કરે? હું ત્યાં સુધી જવા તો દે મને, ત્યાં સુધી હું એ જ એક્સપ્લેન કરું છું એકચ્યુઅલી. એટલે whensoever we have discussed about this kind of interaction, no, ત્યારે મેં તમને એક સ્પેસિફિક વર્ડ આપ્યો છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોટીન ઇન્ટરેક્શન. ઇફ યુ રિમેમ્બર, મેની ટાઈમ્સ આઈ હેવ રિપીટેટિવલી સેડ ધીસ વર્ડ, પ્રોટીન ઇન્ટરેક્શન. ઇન્ટરેક્શન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમનું ત્યારે જ થાય જ્યારે બે પ્રોટીન સામે મેચ કરતા હોય. તો પ્રોટોક્સિનનું પ્રોટીન અને આના ગટનું પ્રોટીન મેચ કરે છે, પણ પ્રોટોક્સિનનું પ્રોટીન ને તમારા ગટનું પ્રોટીન મિક્સ નથી થતું, એકબીજાને મેચ નથી થતું. નો પ્રોટીન ઇન્ટરેક્શન. તો તમને કાંઈ નહીં કરે, તમને નહીં, ઓનલી 3 ફેમિલીઝ ઓફ ઇન્સેક્ટ, એના સિવાય કોઈને ઇફેક્ટ નહીં કરે આ પ્રોટોક્સિન. એમાંથી ટોક્સિન બનશે તો બી નહીં. નો, they do not have any sort of interaction with other type of protein. They are highly specific. So no pollution, no દવા છાટિંગ, નથિંગ. કેવું હારું, ઉપાધિ જ નહીં કાંઈ. ખાઓ ને ડાયરેક્ટ સુસાઇડ કરો. અન્ડરસ્ટુડ? સો ટાઢા પાણીએ ખહ જવાનું નામ છે આ, ટાઢા પાણીએ ખહ જવાનું. So that's what we have developed by utility of biotechnology. Right? So Bacillus thuringiensis strain have protein that kill insect like Coleopterans, family number 1. Example is beetle. Lepidopteran, family number 2. Example tobacco, budworm and armyworm. Family number 3. Dipterans, flies, mosquitoes. આ બધાને આ મારી નાખે. મારી હું કામ નાખે? ઇટ હેઝ અ પ્રોટીન, ઓલું ટોક્સિન પ્રોટીન.
Okay, Bacillus thuringiensis forms a toxic insecticidal protein called BT toxin. એનું નામ પાડ્યું આપણે BT toxin. શું કામ? ટોક્સિન છે અને Bacillus thuringiensis માંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો એ પ્રોટીન ને નામ આપણે પાડી દીધું BT toxin. Crystal during a particular phase of their growth. એ જ્યારે ગ્રોથ કરતું હોય બેક્ટેરિયા ત્યારે એ પહેલેથી બનાવીને રાખે. એની અંદર છે. It does not kill the bacillus as it exists into the inactive prototoxin or protoxin. એની અંદર હોય ને ત્યારે ઇનએક્ટિવ હોય. As I said earlier, એની અંદર પ્રોડ્યુસ તો પહેલેથી થયેલું પડ્યું છે, બટ ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? ઓકે. When insect ingested, જ્યારે ઇન્સેક્ટ આ બેક્ટેરિયાને ઇન્જેસ્ટ કરે, અંદર નાખે, inactive toxin is converted into now active toxin due to the alkaline pH of gut, right? Subsidize the crystal. crystal ને તોડે, એક્ટિવ થઈ જાય. ડન છે? ઓકે. હવે આ ટોક્સિન શું કરે? તોઈટા પછી સબસિડાઇઝ સોલ્યુબલ થયા પછી toxin bind to surface of the midgut epithelial cell. Epithelium na જે cells છે એની હારે bind થાય, create hole, that is pores, right? It causes cell swallowing and lysis. Lysis એટલે તૂટે, cell તૂટી જાય, and causing death of the insects. So that's how it is helping you to kill the insect. Now, આપણે શું કર્યું? BT toxic genes were isolated from Bacillus thuringiensis. આપણે Bacillus thuringiensis ને પકડી, એમાંથી BT genes ને આઈડેન્ટિફાઈ કરી, આઇસોલેટ કરી, બહાર કાઢી લીધા. And we have incorporated, એટલે અંદર નાખી દીધા, incorporated into the crop plant such as cotton. સૌથી પહેલો જે મોડિફાઈડ ક્રોપ બનાવ્યો હ્યુમને એ કોટન છે, BT cotton. Right? So most BT toxins are insect group specific, એટલે બીજા કોઈને હાર્મફુલ નથી. જે તારો ક્વેશ્ચન હતો ને ભાઈ, રાઈટ? સો બીજા કોઈને ઇફેક્ટ નહીં કરે, તમને નહીં અને બીજા કોઈ ઇન્સેક્ટને નહીં. So useful insects cannot be able to get any harmful effect. These toxins coded as gene CRY1AC, right? The gene name what they have got is CRY1. CRY stands for crystal. Crystalline protein છે ને એટલે એનું નામ પડ્યું CRY protein, right? CRY-AC. Okay, there are two types of varieties what we have produced. એક છે CRY1AB, CRY2AC વાળું cotton, right? Sorry, CRY1AC અને CRY2AB વાળું cotton, અને બીજું છે એક maize ની variety, that is CRY1AB. તો આ ત્રણ જીન્સ ના એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ? આ સૌથી પહેલું આઈડેન્ટિફાઈડ જીન હતું CRY1AC, that is in cotton. કોટનમાં એવું બીજું જીન પણ આઈડેન્ટિફાઈ થયું જેનું નામ છે CRY2AB. Later on into the maize we have identified one more CRY gene, that is CRY1AB, sorry, in corn. So આવા ત્રણ જીન્સ આપણે બેસિલસ thuringiensis માંથી કાઢી અને ક્રોપ્સ ની અંદર ઇન્સર્ટ કર્યા છે, રાઈટ? આઈ વિલ સી યુ ટુમોરો, કારણ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે સેકન્ડ લેક્ચરનો. સો આઈ વિલ સ્ટોપ માય લેક્ચર હિયર. આને પાછું એક વખત રિવાઇઝ કરી દઈશ ટુમોરો, એન્ડ વી વિલ મૂવ ફોરવર્ડ ટુમોરો, રાઈટ? ફાઇન. આઈ સી યુ ટુમોરો. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. યસ સર. Yes sir. Last chapter में everything पढ़े ने, इनमें एक DNA ड्रॉप करी, DNA ड्रॉप. Inside, मतलब सर DNA ड्रॉप मतलब DNA probes નો મતલબ. ઓકે, પ્રોબ નો મતલબ શું? PROBE ને? હા, probe no matlab anything. Say for example, if I am using this pen, so pen I am using it
ટુ ટુ ફેસિલિટેટ ધ લર્નિંગ મોર ઇફેક્ટિવ, કે જ્યારે મારે લખવું છે તો આ પેનથી લખીશ, તો ઇટ ઇઝ માય પ્રોબ. સો બાયોટેકનોલોજીમાં આપણે વી આર યુઝિંગ મેની ઓફ ધ જીન્સ એઝ અ પ્રોબ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇટ્સ નંબર 1 ફેસિલિટી, નંબર 2 ટેકનોલોજી, નંબર 3 પ્રોડક્શન એટસેટ્રા. સો ઇટ ઇઝ અ પ્રોબ. જે વસ્તુનો તમે સે ફોર ડાન્સમાં તમે કોઈ વસ્તુ યુઝ કરો, રિંગ છે કે ભાઈ ચેર છે, તો દે આર ઓલ્સો એક્ટિંગ એઝ અ પ્રોબ ઓર આઈડેન્ટિફાઈ એઝ અ પ્રોબ્સ. રેડી? ફાઇન.